हाय फ्रेंड्स, केमती अच्छा आपण मैंने आशा करुच्ची भगवान असीम करुणार आपण मैंने समस्ते सपरिवार बहुत भलरे थे। दर्शक बंधु, आज एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण वीडियो सहित मु प्रकाश जगदेव आपण मान सामने उपस्थित होइछि। आपण माने समस्ते अनुभव करिथिबे खाली बसिबा एक महापाप अटे। किछि दिन पाई आपण खाली बसी देखंतु, किछि करंतु नहीं। जेतबे तापर जेतबे आपण काम आरंभ करियो चाहिए ना, आपणक मन भितर एक चित्कार आसीबो, किछि करिवार आवश्यकता नहीं, सेमती बसी जा। खाली बसिले आपणकर मन को विभिन्न प्रकार खराब विचार आसीबो, आपणकर माइंड नकारात्मकता रे भरी जीवो। आपण कोनोसी ना कोनोसी मामला भितर को पशिबे, धसई पशिबे, काम किछि नहीं ना। तेणु कोठ ना कोठी कहा कथारे आपण मुंड पुरेबे, बेकारटारे आपण आपणकर शक्ति को अपचय करि चलिबे। ए खाली बसिबा फल एमती चेर लगी जाए ना, आउ किछि करिबा को इच्छा हुए नहीं। किछि दिन पाई खाली बसीगला परे आपणकर जो स्पृहा थिला से स्पृहा भांगी जाए, किछि करिबा को मन हुए नहीं। आपणकर आत्मविश्वास धीरे धीरे कमी जाए। तेणु आज ठार मन रखंतु, केबे भी आपण खाली बसंतु नहीं। जदि कोनोसी काम नहीं ताले एटलिस्ट आपण निज अस्त्र को धार दियंतु। अर्थात आपणकर जो शिक्षा शिखिचंती, जो शिक्षा को नहीं आपण आगु को बढ़िया को चाहूचंती, से शिक्षा को प्रैक्टिस करंतु। यह को अस्त्र को धार दबा हुआ जाए। दर्शक बंधु, एक सुंदर कहानी सुनंतु। यह सुनला परे आप निश्चित भाव जानी परिबे जदि जीवन में आप सफल होगा चाहूचंती, से सफलता पई 7टी नियम कौन, खाली बसिबा कहीं भूल अटे इत्यादि सब कथा आलोचना हम। गोटे गाँव में रमेश बोली गोटे पिला थिला। रमेश पाठशाठ पढ़ला। पाठशाठ पढ़ी जो गाँ को आसला, से रमेश चाहिए जे गोटे बड़ बिजनेस करी। रमेश घर लोक आगे ता बिजनेस प्लान प्रोग्राम कहला। सांगसाथी जहाँ को देखला 8-10 जन को एकाठी करी तार प्लान प्रोग्राम विषय कहला, एमती 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 बिजनेस करी मु सफल हेबी। ये जो रमेश जो प्लान प्रोग्राम कथा कहला, जो एक्शन प्लान बतैला, जो रोड मैप देखैला, लोक माने को बहुत भल लगिला। समस्ते ताली मारिबा आरंभ कले। रमेश जहाँ कहला, रमेश कथार समस्त ताली मारिबा लगिले जे रमेश पाखे जो बुद्धि अच्छी ना, रमेश निश्चित भाव में दिन दिन सफल हम। समस्त विश्वास थिला। दिन पर दिन गड़ी चलला। रमेशर स्वप्न अनेक, किंतु प्रयास नहीं। लोक माने देखिले, अपेक्षा कले। मास पूरी वर्षे है, वर्षे जाए तो 2 वर्ष है, 2 वर्ष जाए तो 3 वर्ष है ना। तापरे लोक माने जानिले जे रमेशटा हूँ विराट बड़ गालुआ बाहापिया बोली। यहाँ पर रमेशर दुर्दिन आरंभ है। रमेश जो स्वप्न कथा कहीदे, बेपार करी बोली कहीदे, मु एमती एमती कर ऊपर को ठीक कहीदे, सब कथा को लोक मन रखी। रमेश जितेबाला बाहर को गला, ताकू मुंगेरी लाल डाकवा लगे। आपड़ शुणिथे मुंगेरी लाल का हासिन सपना। सी कौन कर स्वप्न देखुला, किंतु काम किसी ना। लोक मैंने जानीगले जे आ कथा अलगा, काम अलगा। कथा बड़ बड़, काम ना। तेणु जितेबाला समस्ते रमेश को यही प्रकार व्यवहार करने को लगिले, क्रिटिसाइज करने को लगिले, एक समय आसला रमेश समाज को डरवा आरंभ कला। पिलाटी जे सब हसखुशी रोला, समस्त आगे निजर बहादुरी मारुला, मुझे एमती करी सेमती करी सेमती करी सब हस हस मुहर। से एक समय आसला, से पिला संपूर्ण नीरवी गला। पार्टी आ कथा बाहरला नहीं। से जानिला मो जीवन पूरा बर्बाद हो जाइए।
ଆଉ ମୋର ପ୍ରଗତି ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବି ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ରମେଶ ଭାବିଛି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ, ଏମିତି ମନ ଭଲ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଛି। ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଆକାଶକୁ ଏମିତି ଆଁ କରି ଅନେଇ ରହିଛି। ଆକାଶକୁ ଅନେଇ ରହିଛି। ଏ ସମୟରେ ତାର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଯାଉଥିଲା, ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ। ରମେଶକୁ ଆସି କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଛି ଏବଂ ରମେଶକୁ ପଚାରିଛି, ରମେଶ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏହାପରେ ରମେଶ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସମସ୍ତ ଘଟଣା ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଛି ଯେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଏଇଆ, ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ବି ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନ ପୁରା ବେକାର ହେଇଯାଇଛି। ଏହାପରେ ସେ ପିଲା ଜଣକ କହିଛି, ସାଙ୍ଗ ଜଣକ, ଯେ ଆମ ଗାଁକୁ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ରକମ ଜାଣେ, ମହାଜ୍ଞାନୀ, ତୁ ଟିକେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବୁଲିଆ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇପଦ କଥା ହୋ, ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ତୁ ପାଇଗଲୁ ନା, ତୋ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ଏହାପରେ ରମେଶ ଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପାଖରେ ସବୁ କଥା କହିଦେଇଛି। ଏହାପରେ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯାହା କହିଲ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ତୁମର ଆଖିରେ ଆଖିରେ ସ୍ୱପ୍ନ, ହେଲେ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମନା ନାହିଁ, ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ ଶୋଇକି ନୁହଁ, ପୁରା ଚେଇଁକି ହୋସ୍ ଆବାଜ ସହିତ ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ। ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କର। ସ୍ୱପ୍ନ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁମକୁ ଶୋଇବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁମେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାତି ନ ପାହୁଣୁ ତୁମକୁ ଉଠେଇ କାମରେ ଲଗେଇଦେ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଉ ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ, ପ୍ରୟାସ କରୁନ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ମାନେ କ'ଣ ଅଛି? ତୁମେ ବାହାରେ 7 ଦିନ ରୁହ, 7 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିଖେଇଦେବି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁ 7ଟି ନିୟମ ଆପଣାଇ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ରମେଶ କହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, 7 ଦିନ କାହିଁ, ଆପଣ ସେ 17 ଦିନ କହିବେ ମୁଁ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସଫଳତାର ସୂତ୍ର ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏହା ପରଦିନ ପ୍ରଥମ ଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କିଏ, ଏଇ ଗୁରୁ ଜଣକ, ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଏ ପଥରରୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷକୁ ବାହାର ନ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପଥର କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ବନିପାରିବ? ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ବନିବାକୁ ହେଲେ ଆ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଅଛି, ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଅଛି, ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଏହାପରେ ରମେଶ କହିଛି, ହଁ। ସେ କହିଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କର ଏବଂ ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ କର। ପ୍ରୟାସ ଯଦି ତୁମେ ନ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ସଫଳ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପଥରଟି ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ଏ ପଥରଟି ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକ ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତିକାରକୁ ଆ ଉପରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଜଣେ ଯଦି ଏ ପଥର ଉପରେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ସମୟ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ଏ ପଥରଟି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଯଦି ପଥର ଗଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ନିଜ ଉପରେ ପରିଶ୍ରମ କର, ଖାଲି ବସ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆସିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆସିଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗୁରୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ରମେଶକୁ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, 101 ପଥର ଏଠୁ ବୁହ, ସିଧା ନେଇଯାଏ ସେ ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ। ରମେଶ ଭାରି ଗୁରୁଗୁରୁ ହେଇଛି ଯେ ପଥର ବୋହି ବୋହି କ'ଣ ହେବ, ତଥାପି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥା ମାନି ବୋହିଛି, କାରଣ ଶିଖିବାର ଅଛି। 15-20ଟି ପଥର ବୋହିଲା ପରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଯେ ପଥର ବୋହିକି ଲାଭଟା କ'ଣ ହେବ? ଏ ତ ଚଷୁ କୁଟିବା ସହିତ ସମାନ, କାମର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଜାଣିଛ, ମନ ଯଦି ଖାଲି ରହିଲା, ତୁମେ ଯଦି କିଛି କାମ ନ କଲ, ମାଇଣ୍ଡକୁ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ନ ରଖି ବିନିଯୋଗ ନ କଲ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତୁମ ଭିତରେ ଆଳସ୍ୟତା ଆସିବ, ତୁମ ଭିତରେ ଡର ଆସିବ, ତୁମ ଭିତରେ ଆଶଙ୍କା ଆସିଯିବ। ତେଣୁ କାମରେ ଲାଗ। ଖାଲି ବସିବା ମୃତ୍ୟୁ ସମାନ ଅଟେ। କୌଣସି ସମୟରେ ତୁମେ ଖାଲି ବସ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ବସୁଛ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ତୁମେ ଅର୍ଜନ କରିଛ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମେ ଭାବୁଛ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି, ତା ଉପରେ ଟିକେ ରିହର୍ସାଲ କର, ତାକୁ ଟିକେ ରିଭାଇଜ୍ କର, ତାପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷାଟିଏ ହେଲା ଏହା। ତୃତୀୟ ଦିନ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣ। ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷାଟି ହେଲା, କହିଛନ୍ତି କ'ଣ, ମଞ୍ଜି ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି,
କହିଲେ ମଞ୍ଜି ଗଛ ଲଗାଅ। ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ଗଛ ଲଗାଇଛି ରମେଶ। କଖାରୁ ମଞ୍ଜିକୁ ଗଛ ଲଗାଇକି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ଦେଇଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରିଛି, ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ଉଠି ନାହିଁ। 3 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଚିତ୍କାର କରିଛି, କାହିଁ ତ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ପଛ ହେଉନି, ପାଣି ଦେଇ ଲାଭ କ'ଣ? ଏ ସମୟରେ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସଫଳ ଲୋକମାନେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମାନନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ସଫଳତା ସମୟ ଅନୁସାରେ ମିଳେ। ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସଫଳତା ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ତୁମ ପାଇଁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ, ସେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଫଳତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ, ତୁମ କାମ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ମନ୍ତ୍ର ମନେ ରଖ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର, କର୍ମ କରିଚାଲ। ଏହାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଆସି ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ହେଉଛି ତୁମର ଚତୁର୍ଥ ଶିକ୍ଷା। ଚତୁର୍ଥ ଶିକ୍ଷାରେ ଗୁରୁଦେବକୁ ଅନେଇଛି କିଏ? ଏ ରମେଶ ଯେ ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ ଶିଖାଇବେ? ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବହି ଆଣି ଗୁରୁଦେବ ଧରେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ? ରମେଶକୁ, ଯେ ତୁମେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛ, ଏ ବହିଟା ପଢ଼। ରମେଶ ମନେ ମନେ ଚିତ୍କାର କରିଛି, ମୁଁ ଆଙ୍କଠୁ ଶିକ୍ଷା ନେବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଗୋଟେ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏତେ ମୋଟା ବହି ଧରେଇ ଦେଲେଣି, ଏ ବହିକୁ ନେଇ କରିବି କ'ଣ? ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆକୁ ପଢ଼। ଏହାପରେ ରମେଶ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ମନ ଏମିତି ଲାଗିଯାଇଛି ବହିରେ ଯେ ପୁରା ଦିନମାନ ସେ ବସି ପଢ଼ିଛି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଆଜିର ଚତୁର୍ଥ ଶିକ୍ଷା ଯେ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପ୍ରଗତି ନିଶ୍ଚିତ। ଏ ଯେଉଁ ସଫଳ ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ଶିଖିବା ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କାମର ଜିନିଷ ହେଉ ବା କାମ ନ ଲାଗୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଶିଖିବାକୁ ଆଗଭର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏହାପରେ ପଞ୍ଚମ ଦିନ ଆସିଛି ଯେ ପଞ୍ଚମ ଦିନ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ରମେଶକୁ ଯେ ରମେଶ ଏ ଯେଉଁ ଗଛ ଦେଖୁଛ ଏ ଗଛରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ରମେଶ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ଗଛରେ ଚଢ଼ିନି। ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ଚଢ଼ିବାକୁ, ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ଗଳି ପଡ଼ୁଛି ଗଛରୁ, ବାରମ୍ବାର ମନେ ମନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛି। ଗୁରୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେଲେ, ଏମିତି କାମ ଦେଲେ ପଡ଼ିକି ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲାଣି, ଗୁରୁ କହୁନାହାନ୍ତି ବନ୍ଦ କର ବୋଲି। ଏହାପରେ ଗୁରୁଦେବ ହେଠୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୁରୁଦେବ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ରମେଶ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ବସିଛି। ଏହାପରେ ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିଲ ତ ରମେଶ, ତୁମେ ଗଛ ଚଢ଼ା ଶିଖିନଥିଲ, ଗଛରେ ଚଢ଼ିଲ, ପଡ଼ିଲ, ପଡ଼ିକି ପୁଣି ଉଠିଲ ଏବଂ ଚଢ଼ିଲ, ଏହିପରି ବାରମ୍ବାର କରି ତୁମେ ଗଛ ଚଢ଼ାରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କଲ। ତେଣୁ ଆଜିର ମନ୍ତ୍ର ମନେ ରଖ ଯେ ପ୍ରୟାସ ବାରମ୍ବାର କଲେ ତୁମକୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପ୍ରୟାସ କଲେ ତୁମେ ହୁଏତ ପ୍ରଥମ ଥର ହାରିଯାଇପାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହାରିଯାଇପାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟାସ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଲାଗିବ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବନି, ମନକୁ କହିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ ବାକି, କହିକି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବାରମ୍ବାର ଏମିତି କରୁଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସଫଳ ହେଇନାହ। ଏହାପରେ ଷଷ୍ଠ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଦେବା ପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଯେ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି, ଗୋଟେ ଗଛରେ ଦେଖେଇଦେଲେ ଏଇଠି ଆମ୍ବ ଫଳିଛି, ଧନୁ ତୀର ଧରେଇଦେଲେ, ଧନୁ ଆଉ ତୀର ଧରେଇ ଦେଇ କହିଲେ ରମେଶ ଆକୁ ନିଅ, ଯେଉଁ ଆମ୍ବଟି ଦେଖୁଛ ଆମ୍ବଟିକୁ ତୁମେ ତଳକୁ ଖସା। ରମେଶ କେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ତୀର ଧନୁ ମାରି ଶିଖିନି। ଗୁରୁଦେବ କହିଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା ପରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହେଉନାହିଁ। ଶେଷରେ ଯାହା ହଉ ସଫଳ ହେଇଛି କି ରମେଶ ଏଇ ଆମ୍ବଟିକୁ ତଳେ ଗଳାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଗୁରୁଦେବ ଆସି ପଚାରିଛନ୍ତି ରମେଶ ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଏହାପରେ ରମେଶ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ବାଣ ମାରୁଥିଲି, ତୀର ମାରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ୍ବ ଉପରେ ରହୁନଥିଲା, କେତେବେଳେ ପତ୍ର ଉପରେ ରହୁଥିଲା, କେତେବେଳେ ଡାଳ ଉପରେ ରହୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ଉପରେ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ନା, ସେତେବେଳେ ଆମ୍ବଟି ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ମୁଁ ସମର୍ଥ ହେଲି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଏ ହେଉଛି ଷଷ୍ଠ ସୂତ୍ର, ଷଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ର ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛ, ଯେଉଁ କାମକୁ ତୁମେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତର କର୍ମପନ୍ଥା ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହା ତା ଉପରେ ତୁମେ ଫୋକସ୍ କର। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଡ଼କୁ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ସେ ଆମ୍ବ ଉପରେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲ। ଏମିତି କଲେ ଦେଖିବ ରମେଶ, ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କଲ, ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କଲ, ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ଯଦି ଭାବିଲ, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରୟାସ କଲ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସଫଳ ହେବ। ଏହାପରେ ସପ୍ତମ ମନ୍ତ୍ରଟି ଦେବା ପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଆଉ ତୁମ ସବୁକିଛି ଶିଖିଗଲଣି,
आपको तुम आप्लाय कर सफल हो खाली मन रख सप्तम सूत्रटी खाली बसवा मृत्यु सामान अटे एक भल कि मन रख प्रत्येक दिन किछि किछि नुआ शिख धैर्य रख एवं सफलता सहित तुम्हें तुम कार्य संपन्न कर चल कार्य कर चल फल पाई जमा चिंता कर नहीं कर्म तुम ठीक आज नहले काली काली नहले ता पर दिन नहले मासे जाऊ वर्षे जाऊ जहाँ समय जाऊ जाऊ तुम्हें निश्चित सफल हम। हाँ दर्शक बंधु ये जो 7टी सफलतार सूत्र गुरुदेव कहले ये 7टी सफलतार सूत्र को आपण मैंने निज जीवन में उतारतु मन रखु केवे खाली बसंतु नहीं खाली बसंतु नहीं ये जो सफल लोक मानकर 7टी नियम को आपण मानतु आपण मान निश्चित भाव में दिने दिने सफल हेबे एथिरे संदेह नहीं। रहुची नमस्कार।